हेलो स्टूडेंट। तो अज आप करांगे 10वां टेंस जिहदा नेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा परफेक्ट के भी कुछ रूल ਤੇ कंटिन्यू के भी कुछ रूल दोवें मिक्स होकर 30 एक नवा टेंस बनया जिहदा आपां नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नूं अज आपां देखांगे ਇਹਦੇ रूल की है, ਇਹਦੀਆਂ लाइन्स किवें बनणगीਆਂ, किवें अपने लिए ग्रामर ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्पफुल होਊਗਾ ਇਹ। तो ये देख रहे हो यदि भी पहचान है, तो यदि पहचान है तो रहा है, तो रही है, तो रहे हैं। ਜਿਹੜੀ भी पंजाबी की लाइन दे विच तो आया तो का मतलब उत्थे समा जरूर आऊगा। जिवें सोमवार तो, मंगलवार तो, 2 सालों तो, 10 सालों तो, 2014 तो, 2022 तो, 2000 जो हुण साल चल रहा 23 तो 2023 तो जदों भी समा विच आऊगा तो उस पंजाबी की लाइन दे विच बेटा तो जरूर आऊगा। जे तो आऊगा तो आप समझ जाएंगे भी ये कि ये किहड़े टेंसां विचों आ गया जिथे परफेक्ट ते कंटिन्यू का की होगा मिक्स रूप होगा। तो ये विच तुसीं देखिया तो रहा है, तो रही है, तो रहे हैं। हुण रेहा की दी निशानी है कंटिन्यू दी, तो बेटा है की दी निशानी है प्रेजेंट दी। तो की दस रहा समा आ रहा है, टाइम आ रहा है, ऐसे करके ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बन गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਹੈਵ ਬੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬੀਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੀਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਵਾਕ, तो ये समा आ जाता है सोमवार तो मंगलवार तो समा आ गया तो टाइम वाला वाक भी कहते हैं। तीसरा आ गया सिंस फोर वाला वाक। तो कई बच्चे कह देंगे सर बीन वाले वाक, कई बच्चे कह देंगे सर जिहदे टाइम आता वो वाले वाक, कई बच्चे कह देंगे सर जिहदे सिंस ते फोर लग्या हुंदा वो वाले वाक। तो कई इन्हां नूं इस नाम नाल जानदे आ, पर एक्चुअल जो बुक्स यूज करदियां वो की है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो ऐसे करके आप देखते हैं ये बेटा बीन भी लगूगा, ये समा भी आऊगा, तो ये सिंस फोर विचों भी एक लगूगा। तो इतने आप फॉर्मूला देखा सारे तो पहला इसका फॉर्मूला की आया सब्जेक्ट, फिर की आया हैज या हैव, दोवां विचों कोई एक लगूगा। जो उपरलियां च कोई आया तो हैव लग जूगा, हेठलियां च कोई आया तो हैज लग जूगा। बीन तो दोवां नाल ही लगूगा, तो बेटा बीन तो दोवां नाल ही लगूगा। ये आया तां भी बीन, ये आया तां भी बीन। उस तो बाद कंटिन्यू है तो वर्ब की पहली नाल की लगूगी आईएनजी। उस तो बाद एंड ते देखो की है ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया जेडे पिछे आप टेंस कीते सी ओना आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ सिंस एंड फोर। ਇਹ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ऑब्जेक्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ऑब्जेक्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ सिंस ਜਾਂ फोर, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੂਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ टाइम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ सिंस लगूगा कि फोर लगूगा, दोवां विचों एक देखांगे भी लगूगा दोवां विचों एक, पर लगूगा केड़ा सिंस लगूगा कि फोर लगूगा। तो सिंस लगदा हुंदा बेटा निश्चित समय नाल, जेड़ा समा पूरा पक्का समा है। पूरा पूरा पक्का समा देखो किवें तुसीं कह दोगे मैं सोमवार तो पढ़ रहा हाँ, एक हफ्ते दे विच सोमवार एक बारी आंदा है, ये पूरा पक्का समा है। जे तुसीं कह दोगे सर मैं 2 दिनां तो पढ़ रही हाँ, 2 दिनां तो केड़े 2 दिनां तो पढ़ रहे हो, हफ्ते 7 दिन होंगे है, तुसीं किहड़े 2 दिनों तो पढ़ रहे हो, पहले 2 दिन, अखीरले 2 दिन कि विचकारले 2 दिन, किहड़े 2 दिन तो कोई पता नहीं है इत्थे। तो फिर इस लाइन दे विच आपां की यूज करांगे फोर। जिथे समा पूरा पक्का है नहीं उत्थे फोर। मैं 10 सालों तो पढ़ा रहा हाँ, किहड़े 10 साल कोई पता नहीं, पर जे मैं कहता मैं 2014 तो पढ़ा रहा हाँ तो 2014 पूरी सदी विच एक बारी आंदा है, एक बारी आंदा है तो आप यूज करांगे सिंस। तो पक्के समय लिए की यूज करांगे सिंस, कच्चे समय लिए की यूज करांगे फोर। तो मैं सिंस नूं पक्का समा भी कह सकता ते फोर नूं मैं कच्चा समा भी कह सकता। बहुत सारी एग्जांपल है जिहदे उत्ते आपां इहदा अप्लाई कर लांगे। जे तुसीं कह दोगे सर मैं सवेर तो पढ़ रही हाँ, पूरे दिन दे विच सवेर एक बारी आंदी है, पूरे दिन दे विच बेटा सवेर एक बारी आंदी है, एक बारी आंदी है तो सवेर नाल मॉर्निंग नाल की लगूगा सिंस। तो ऐसे करके बेटा आपां इहदे रूल हुण इत्थे लाइन्स दे विच लाने शुरू करांगे। तो देखो उन्होंने आख्या ओह सोमवार तो किताब पढ़ रहा है, वो सोमवार तो किताब पढ़ रहा है।
ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਪੜਨਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ, ਪੜੂਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਈ ਰੀਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਣਾ ਆਈਐਨਜੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਇਆ ਬੁੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਸ ਫੋਰ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਫੋਰ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਸ ਮੰਡੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿੰਸ ਮੰਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਤੀ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ, ਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਤੇ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟ, ਹੈਜ਼ ਤੇ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ, ਹੈਵ ਨੋਟ ਬੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਸਿੰਸ ਮੰਡੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੈਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਬੀਨ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੀਨ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬੀਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਪਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਬੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਰੀਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ, ਆਬਜੈਕਟ बुक। फिर सिंस फोर ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸਿੰਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਮੰਡੇ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੂਗਾ ਨੋਟ। ਪਰ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗਾ, ਨੋਟ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਰੀਡਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਖੁਦ ਸੋਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2014 ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 25 ਲਾਈਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ 4 ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, 4 ਬਣਾਓ, ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ 'ਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਆਂ 25 ਸੋਚੋ ਤੇ 25 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 100 ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।